माननीय डिप्टी सीएम साहेब, माननीय डीजीपी साहेबના નિર્દેશ અનુસાર અને માનનીય આઈજી સાહેબના માર્ગદર્શન હેઠળ જો મ્યુલ અકાઉન્ટ વિરુદ્ધમાં જે આપણા ગુજરાત રાજ્યમાં જે અભિયાન ચાલુ છે એના જ ભાગરૂપે રાજકોટ ગ્રામ્ય પોલીસની સાયબર સેલ દ્વારા એક સારી કામગીરી કરવામાં આવી છે। એમાં અમુક મ્યુલ અકાઉન્ટ્સ જો હતા એની તપાસ અમે લોકો શરૂ કરી હતી અને આમાં 6 જેટલા આરોપી પહેલા અટક કરવામાં આવ્યા હતા। आज फर्दर इन्वेस्टिगेशन में हाल 9 जेटला आरोपी आ गुना में अटक करवामां आव्या छे अने टोटल 1500 करोड़ जेटलो अमाउंट आ तमाम जो अकाउंट्स छे आमां इन्वोल्व छे। आ 1500 करोड़ मांथी 23.14 करोड़ रुपया अलग अलग राज्यों मांथी आपने 1930 नो जो नंबर छे एना उपर फोन करीने साइबर फ्रॉडना फ्रीज कराववामां आवेला छे। बाकीनो अमाउंट जे छे एनी तपास अमे लोको चालू छे। अमुक आमां जीएसटी नी हेरफेरनो थई रह्यो छे एवो पर सामे आव्यो छे एनी पर तपास अमे लोको करी रह्या छीए। हाल जे आरोपीओ अटक करवामां आव्या छे एमांथी मनीष कमाणी आ एपीएमसी अकाउंट होल्डर छे। जय नादपरा एनो पण एपीएमसी वाळो अकाउंट छे। मिहिर रंगाणी एनो एपीएमसी अकाउंट छे अने आ हेराफेरी करतो हतो। मोहम्मद आदिलुद्दीन ओ तेलंगाना थी अमे लोको अरेस्ट कर्यो छे। तो अहींयाथी पैसा आ अकाउंट्स में मोकलवानो અને આંગડિયાથી પૈસા રિસીવ કરીને અને આને આગળ મોકલવાનું કામ કરે છે। ઋષિત રેયાણી ઓ પીઆર આંગડિયા ગોંડલનો સંચાલક હતો। પછી એની કામકાજને જોઈને પીઆર વાળા એને પોતાના બિઝનેસથી અલગ કરી દીધો। પ્રવીણ પરમાર ઓ પૈસા વિડ્રો કરીને આંગડિયા કરાવવાનું કામ કરતો હતો। મયુરસિંહ વાઘેલા અને મહેન્દ્રસિંહ જાડેજા એ બંને આંગડિયામાં કામ કરતા હતા અને હિરેન લિંબાસિયા ઓ મીડિયેટર તરીકે આ લોકોમાં કામ કરતો હતો। आम 9 लोगों की अटक करवामां आवी छे अने हाल एक लालो उर्फे याज्ञिक झालावाडिया एनी अटक करवानी हाल बाकी छे। आ केस में टोटल 180 आ तमाम अकाउंट्स पर 180 जेटली 1930 ની फरियाद छे जेमांथी 21 फरियाद अपना गुजरात राज्यमांथी थयेली छे जेमां 2.94 सीआर जेटलो अमाउंट आमां इन्वोल्व छे अने टोटल जो फरियाद छे आ अकाउंट्स पर एमां 23.14 करोड़ जेटलो अमाउंट छे आ इन्वोल्व छे अने आगळनी तपास चालू छे। जो तेलंगाना थी आदिलुद्दीन मोहम्मद उर्फे आदिल ने अटक कर्यो छे एना उपर थोड़ा दिवस पहला डीजीसीआई नी कार्यवाही पण थयेली छे अने थोड़ा दिवसो जेल में पण रहेलो हतो। आमां आदिलुद्दीन मोहम्मद छे एनो काम हतो कि आ साइबर अने जीएसटी बंने फ्रॉड में माणस इन्वोल्व छे अने ओ त्यांथी आपणा जो एपीएमसी ना जो अहींयाथी ए लोको अकाउंट हायर कर्या हता आ अकाउंट्स में ओ पैसा नाखतो हतो। પછી અહીંયાથી એ બીજા લોકો જો મીડિયેટર છે પૈસાને વિથડ્રો કરીને આંગડિયા મારફતે હતા પોતાનો કમિશન કાપીને અને બીજા મિહિરભાઈ રાંગાણી અને હિરેનભાઈ આ બંને જો છે એનો વચ્ચેનો મીડિયેટર તરીકે લોકોનો રોલ છે અને એકબીજા સાથે લોકોને સંકલન કરાતા હતા અને એનો પણ 1 લાખ ઉપર જો 300-400 રૂપિયાનો કમિશન છે ઓ જ લોકોને મળતો। તો एक्चुअली એનો ઇન્ટર સ્ટેટ આ રેકેટ છે તમામ લોકોનો આના આમાં 2-3 હાલ સુધીમાં 2-3 વસ્તુ અમારી સામે આવી છે। એક સાયબર ફ્રોડના પૈસા છે આમાં, એક ગેમિંગ ફ્રોડના પૈસા છે અને એક જીએસટી ફ્રોડના પૈસા છે। તો એ લોકો અકાઉન્ટ્સ યુઝ એવી જગ્યા કરતા હતા જ્યાં ટેક્સેશન ઓથોરિટીઝની નજર ઓછામાં ઓછી પડે। તો આપણે એપીએમસીના અકાઉન્ટ્સ એ લોકો એવી એના માટે ટાર્ગેટ કર્યા कि एपीएमसी ना अकाउंट पर जीएसटी कापवानी के टीडीएस कापवानो रहतो नथी। तो एना माटे ए लोको एपीएमसी अकाउंट्स ने टार्गेट कर्या हता। अहींया ए लोको ए अकाउंट्स ने हायर करीने ऑपरेट करता हता। आमां आदिल है पोताना घरेथी ज ऑपरेट करतो हतो। ए जेटला अकाउंट्स होल्डर छे पोतानी जग्याथी त्यांथी ज ऑपरेट करता हता अने मीडिયેટર पण सिवाय ज्यारे पैसा विथड्रो करावाना होय अने पैसा मोकलवाना होय आ सिवाय आ लोकोनो कोई ट्रेडिशनल टाइपनो ऑफिस एवो काई नथी। नहीं अलग अलग जग्या आमा जो लोको पण अकाउंट्स भाड़े आपे छे ज्यारे पण साइबर फ्रॉड थाय तो सौथी पहला डिटेल अकाउंट होल्डर ની નીકળે છે અને પહેલો અક્યુઝ કોઈ બને છે તો આમાં અકાઉન્ટ હોલ્ડર બને છે। તો તમામ નાગરિકોથી નિવેદન છે કે પોતાનો અકાઉન્ટ ભાડા ઉપર આપવાનો નહીં। ઓ ગુનાહિત પ્રવૃત્તિમાં એ લોકો આપને એફઆઈઆર માં આપનું નામ આવશે, અપરાધી તરીકે આપનું નામ આવશે અને આપના વિરુદ્ધમાં કાયદાકીય કાર્યવાહી થશે। તો કોઈ પણ સંજોગોમાં જે માણસ જે પણ કહેતો હોય કે અમારે एंट्री करावानी छे, जीएसटी करावानी छे कि अकाउंट में अमुक पैसा नाखीने पछी उपाड़ी लेवाना छे, कोई पण संजोगों में पोतानो अकाउंट बीजा माणसने यूज करवा देवानो नहीं।
અને અમુક આદિલના ટ્રાન્ઝેક્શનમાં મોટી સંખ્યામાં આદિલના અકાઉન્ટ્સમાં ટ્રાન્ઝેક્શન મળ્યા છે. તો આમાં અમે જોઈ રહ્યા છીએ અમુક કંપનીઓ તરફથી આદિલને પૈસા અને ડેબિટ પણ થયેલા છે ને ક્રેડિટ પણ થયેલા છે. તો એની તપાસણી ચાલુ છે. હાલ અમે એક્સપર્ટ્સની મદદ લઈને અને એના એકાઉન્ટ્સની પૂરી વિગત શોધી રહ્યા છીએ. અને પહેલા આદિલ ઉપર ડીજીસીઆઈની કાર્યવાહી થયેલી છે, તો આ વિભાગ સાથે પણ અમે સંકલનમાં છીએ. એની તરફથી પણ અમે રિપોર્ટ માંગવાનો છે. આદિલના અકાઉન્ટમાં ટોટલ જો સાયબર વાળો અમાઉન્ટ છે, જો આપને લગતો છે ਉਹ અલગ છે, અને બીજા જૂના અકાઉન્ટ્સમાં જો ટ્રાન્ઝેક્શન છે આ અલગ છે. એની તપાસ ચાલુ છે હાલ. એક વખત પૂરો એનો ઇન્વેસ્ટિગેશન થઈ જાય એના પછી ફરીથી આપની સાથે ડિટેલ શેર કરવામાં આવશે. અમુક તો મોટા ભાગના દેશમાં જ ફેલાયેલો છે. 180 જેટલી કમ્પ્લેન પૂરા દેશમાંથી થયેલી છે. તો એ પૂરા દેશમાંથી જ લોકો ઓપરેટ. સાંજ સમાચાર ફેસબુક પેજને લાઇક કરો, વિડીયો શેર કરો અને વધુ વિગતવાર સમાચાર માટે sanssamachar.net વિઝિટ કરો.